بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن تک دھند کے باعث بند کر دی گئی ہے۔ لاہور ملتان موٹر وے M3 دھند کے باعث بند کی گئی ہے۔ ترجمان موٹر وے کا بتانا ہے کہ موٹر وے M4 کو بھی دھند کی وجہ سے بند کیا گیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں اسرار خان سے۔ جی اسرار، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہر اس وقت شدید دھند کی لپیٹ میں ہیں۔ موٹر ویز کے بعض مقامات پر شدید دھند کی وجہ سے حد نگاہ صفر ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے مختلف موٹر ویز کو جزوی طور پر بند کیا گیا۔ موٹر وے پولیس حکام کے مطابق لاہور اسلام آباد موٹر وے M2 کو لاہور سے کوٹ مومن تک، جبکہ لاہور ملتان موٹر وے M3 کو فیض پور سے درخانہ تک ہر قسم کی ٹریفک کے لیے عارضی طور پر بند کیا گیا۔ موٹر وے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ کچھ دیر قبل لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 پر بھی شدید دھند پائی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے عارضی طور پر لاہور سیالکوٹ موٹر وے کو بند کیا گیا، لیکن وہاں پر اب حد نگاہ بہتر ہو چکی ہے اور موٹر وے لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 کو ایک بار پھر سے ہر قسم کی ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ موٹر وے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ قومی شاہراہوں پر بھی مختلف مقامات جن میں ساہیوال، چیچا وطنی، اوکاڑا، اختر آباد اور اس کے علاوہ عارف والا، کبیر والا اور ملتان کے گرد و نواح میں بھی شدید دھند پائی جا رہی ہے۔ شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور کوشش کریں دن کے اوقات میں سفر کریں۔ اگر سفر کرنا ضروری ہو اور رات کا وقت ہو، شدید دھند پائی جائے تو محتاط انداز میں گاڑی چلائیں، گاڑیوں کی رفتار کم رکھیں، فوگ لائٹس ضرور استعمال کریں اور کسی بھی بہت شکریہ اسرار خان اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ شہر میں خشک سردی کا راج ہے۔ کم سے کم درجہ حرارت 8 ڈگری ریکارڈ ہوا۔ ہوا میں نمی کا تناسب 95% رہا۔ محکمہ موسمیات کی آئندہ چند روز میں سردی مزید بڑھنے کی پیش گوئی ہے۔ شہر میں خشک سردی کا راج برقرار ہے۔ کم سے کم درجہ حرارت 8 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ ہوا میں نمی کا تناسب 95% رہا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند روز میں سردی مزید بڑھے گی۔ دوسری جانب لاہور میں آلودگی کی شرح 193 ریکارڈ کی گئی۔ گلبرگ 2 521، DHA فیز 5 290، اقبال ٹاؤن اور سول سیکریٹریٹ میں شرح آلودگی 287 رہی۔ بیدیاں روڈ 252، ماڈل ٹاؤن 244، کینٹ 219 اور عسکری 10 میں 210 آلودگی کی شرح ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات نے شہریوں کو خبردار کیا کہ آلودگی کے اثرات سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں، خاص طور پر بچوں اور بزرگ شہریوں کی صحت کا خاص خیال رکھا جائے۔ اور اب بات کریں گے بسنت کی۔ بسنت پر لاہور کو سجایا جائے گا، روشنیاں بکھریں گی۔ محفوظ بسنت کے تحت شہریوں کو فری ٹرانسپورٹ بھی دی جائے گی۔ 3 روزہ بسنت میلے کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل۔ 91 کروڑ روپے کا شاہانہ بجٹ بھی تیار۔ بسنت کی سیکیورٹی اور ٹریفک کا فول پروف پلان مرتب کر لیا گیا۔ پنجاب حکومت کی منظوری درکار۔ شہر میں بسنت کی تیاریاں عروج پر۔ لاہور کو دلہن کی طرح سجایا جائے گا، فیصلہ ہو گیا۔ بڑے پیمانے پر سجاوٹ ہوگی۔ ثقافتی و تفریحی سرگرمیوں اور تقریبات کا اہتمام کیا جائے گا۔ 3 روزہ بسنت تہوار کا ابتدائی تخمینہ سامنے آ گیا۔ ذرائع کے مطابق بسنت پر 91 کروڑ روپے کے اخراجات آئیں گے۔ بسنت کے دنوں میں شہریوں کی سہولت کے پیش نظر فری ٹرانسپورٹ کی سہولت دینے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بسنت کے انعقاد کے لیے سیکیورٹی، ٹریفک مینجمنٹ، صفائی اور انتظامی امور پر بھی جامع منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ اخراجات، انتظامات اور سہولیات سے متعلق حتمی منظوری متعلقہ فورم سے ملنے کے بعد باضابطہ اعلان متوقع ہے۔ وفاق نے نیٹ میٹرنگ پر پابندی عائد کر دی۔ پنجاب حکومت نے متعدد عمارتوں کی نیٹ میٹرنگ روک دی۔ پنجاب اسمبلی، اسپیکر ہاؤس، پیپل ہاؤس کی نیٹ میٹرنگ پر پابندی۔ MPA ہاسٹل کی نیٹ میٹرنگ پر بھی پابندی لگ گئی۔ وفاقی حکومت کا نیٹ میٹرنگ پالیسی پر پابندی کا معاملہ نیا رخ اختیار کر گیا۔ پنجاب اسمبلی سمیت دیگر اہم عمارات کی نیٹ میٹرنگ روک دی گئی۔ ذرائع کے مطابق اسپیکر ہاؤس، پیپل ہاؤس اور MPA ہاسٹل میں بھی نیٹ میٹرنگ پر پابندی لگا دی گئی۔ پنجاب حکومت نے لیسکو کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کو مراسلہ بھجوا دیا۔ پنجاب حکومت نے مختلف دفاتر میں فائلز جمع کروا رکھی ہیں۔ فائلز جمع ہونے کے باوجود پنجاب اسمبلی سمیت دیگر اہم عمارات کی نیٹ میٹرنگ کی منظوری روک دی گئی۔ واضح رہے کہ وزارت پاور ڈویژن نے گزشتہ ماہ لیسکو کو نیٹ میٹرنگ فائلز کی منظوری سے روک دیا تھا، جس پر نیپرا نے لیسکو سمیت دیگر کمپنیوں سے جواب بھی طلب کیا تھا۔
لاہور یونیورسٹی میں طالبہ کا اقدام خودکشی، سٹی 42 نے CCTV فوٹیج حاصل کر لی۔ جنرل اسپتال میں خودکشی کرنے والی طالبہ کی ٹانگوں کا کامیاب آپریشن 48 گھنٹے اہم، نیورو کی ٹیم مہروں کے آپریشن کا فیصلہ کرے گی۔ طالبہ کا بلڈ پریشر کم ہے، ایک پھیپھڑا بہت متاثر ہوا۔ پروفیسر ڈاکٹر فاروق افضل اور ڈاکٹر جودت سلیم کی بریفنگ۔ سیکرٹری ہائر ایجوکیشن غلام فرید نے جنرل اسپتال میں فاطمہ کی عیادت کی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ یونیورسٹی کے چھت سے گر کر زخمی طالبہ جنرل اسپتال میں زیر علاج۔ جنرل اسپتال میں زیر علاج فاطمہ کی تازہ میڈیکل رپورٹ جاری۔ چیئرمین میڈیکل بورڈ نے رپورٹ پرنسپل پروفیسر فاروق افضل کو پیش کر دی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں زاہد چودھری سے۔ جی زاہد چودھری بتائیے گا۔ جی یونیورسٹی آف لاہور کی چھت سے گر کر زخمی ہونے والی طالبہ جو جنرل اسپتال میں زیر علاج ہے فاطمہ، اس کی تازہ میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ جاری کی گئی ہے، جو کہ پرنسپل فاروق افضل کو چیئرمین میڈیکل بورڈ پروفیسر جودت سلیم نے پیش کی ہے۔ اس نئی تازہ میڈیکل رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ فاطمہ کی حالت بدستور تشویشناک ہے، تاہم اس کے وائٹلز جو ہیں وہ سٹیبل ہیں اور اب اعصابی حالت جو ہے وہ بھی بتدریج اس میں بھی بہتری آ رہی ہے، اور جو GCS لیول ہے وہ 5-6 تک پہنچ گیا ہے، امپروو ہوا ہے اس رپورٹ کے مطابق۔ اور اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ میڈیکل بورڈ کی سفارش پر فاطمہ کو دی جانے والی جو اینٹی بائیوٹک ادویات ہیں ان میں بھی رد و بدل کیا گیا ہے، اور اب پھیپھڑوں کی گزشتہ روز کی نسبت جو حالت ہے وہ بھی بہتر ریکارڈ کی گئی ہے۔ خون اور پلیٹلیٹس کی منتقلی کا عمل مکمل کر دیا گیا ہے، تاہم فاطمہ فی الحال بدستور وینٹیلیٹر پر ہے۔ میڈیکل رپورٹ میں یہ سجیسٹ کیا گیا ہے کہ بدھ کے روز بے ہوشی کی ادویات کم کر کے فاطمہ کا ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ میڈیکل معائنہ کیا جائے گا۔ بہت شکریہ زاہد چودھری اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ یونیورسٹی آف لاہور میں طالبہ کے اقدام خودکشی کا واقعہ۔ فاطمہ حسین کی اقدام خودکشی کی وجہ سامنے آ گئی۔ فاطمہ نے پسند کی شادی نہ ہونے پر خودکشی کی کوشش کی۔ تفتیشی ذرائع کا بتانا ہے کہ فاطمہ اپنے دوست سے شادی کرنے کی خواہش مند تھی۔ فاطمہ کی اہل خانہ اس لڑکے سے شادی کے خلاف تھے۔ اہل خانہ فاطمہ کی شادی دوسری جگہ کرانے کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے۔ اسی پر تفصیلات جانتے ہیں وقاص احمد سے۔ جی وقاص بتائیے گا۔ جی بالکل، یونیورسٹی آف لاہور میں خودکشی کی کوشش کرنے والی ڈی فارم کی طالبہ کی جو اب تک تحقیقات کی گئی ہیں ان میں ایک ہی چیز سامنے آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ فاطمہ حسین کی شادی نہ کرنے پر جو ہے اس نے انتہائی قدم اٹھایا ہے۔ تفتیشی ذرائع کا کہنا ہے کہ فاطمہ اپنے کسی دوست سے شادی کی خواہش مند تھی، جبکہ جو فیملی تھی وہ اس کے سخت مخالف تھے، اور فیملی اس میٹر کو کلوز کرنے کے لیے فاطمہ کی شادی اپنی مرضی سے کرنا چاہ رہے تھے، جس کے لیے فاطمہ راضی نہیں ہو رہی تھی۔ تو یہی وہ فلیش پوائنٹ تھا جو فیملی اور فاطمہ کے درمیان ٹریگر پوائنٹ بنا، اور اسی معاملے کو لے کر تفتیشی ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ گھر میں بھی ان کی سر کلامی جھگڑا بھی ہوا تھا، اور جس روز فاطمہ کی طرف سے انتہائی قدم اٹھایا گیا ہے اس رات بھی فیملی کی طرف سے گھر میں ان کا اسی معاملے کو لے کر جو ہے وہ معمولی سا جھگڑا بھی ہوا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس سے اگلی صبح جب فاطمہ یونیورسٹی آئی تھی تو اس کی والدہ بھی اس کو ڈراپ کرنے کے لیے اس کے ساتھ یونیورسٹی آئی تھی۔ اب پولیس تفتیشی ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ جس لڑکے کے ساتھ فاطمہ کی دوستی تھی یا جس سے وہ شادی کرنے کی خواہش مند تھی، پولیس جو ہے وہ اس سے بھی پوچھ گچھ کر رہی ہے، اور موبائل ڈیٹا سے بیسیکلی یہ جو لنک تھا یہ نکالا گیا تھا، اور جس کے بعد فیملی نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ جو معاملہ تھا گھر میں ضرور تھا، لیکن فاطمہ انتہائی قدم اٹھائے گی اس بارے میں فیملی۔ بہت شکریہ وقاص احمد اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ خودکشی جیسے واقعات کو کیسے روکا جائے، یونیورسٹی آف لاہور نے سنگاپور یونیورسٹی سے مدد حاصل کر لی۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے ہر احاطے میں حفاظتی جال لگا دیے۔ جال لگانے کا مقصد فلور سے چھلانگ لگانے والوں کو روکنا ہے۔ سنگاپور یونیورسٹی میں خودکشی کے واقعات کو روکنے کے لیے یہ ٹیکنیک استعمال کی گئی تھی۔ کوڈ آف کرمنل پروسیجر ترمیمی بل 2025 منظوری کے لیے ارسال۔ مجرموں کی بریت کے فیصلوں کے خلاف اپیل کا طریقہ کار آسان بنانے کی تجویز۔ اپیل دائر کرنے کی منظوری کا اختیار سیکرٹری پروسیکیوشن کو دیا جائے گا۔ کاغذی کارروائی اور قانونی پیچیدگیاں کم کرنے کا مشورہ۔
कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर तरमीमी बिल 2025 मंजूरी के लिए मुतल्लिका कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। पंजाब असेंबली में फौजदारी कानून में अहम तरामीम के लिए बिल पेश किया गया। पंजाब असेंबली में पेश बिल के मतन के मुताबिक मुजरिमों की बरियत के फैसलों के खिलाफ अपील का तरीका आसान बनाने की तजवीज दी गई है। बिल के तहत कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 में तरामीम की जाएंगी। बिल के मतन के मुताबिक अपील दायर करने के लिए मंजूरी का इख्तियार सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को मुंतकिल करने की तजवीज दी गई है। ताहम अपील दायर करने के लिए मंजूरी का इख्तियार इससे पहले हुकूमत के पास था। तरमीम से पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपील दायर करने के लिए दरख्वास्त हुकूमत को देना होती थी। बाद अज तरामीम मंजूरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपील दायर करने के लिए दरख्वास्त सेक्रेटरी पब्लिक प्रोसिक्यूशन को देंगे। मुतल्लिका कायमा कमेटी बिल के हवाले से 2 माह में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी से मंजूरी के बाद बिल पंजाब असेंबली मंजूर करवाया जाएगा। बिल की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे। पंजाब हुकूमत ने वसाइल का रुख कैंटोनमेंट बोर्ड्स की आबादियों की जानिब मोड़ने का फैसला कर लिया। लाहौर और वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड की खस्ताहाल आबादियों की तरक्याती स्कीमों के लिए 3 अरब का तखमीना लगाया गया है। दूसरी जानिब रेलवे स्टेशन शादरा से रायवंड तक ग्रीन कॉरिडोर मंसूबे में PHA को 4 में से 3 पैकेजेस पर पेशकश मौसूल हो गई। पंजाब हुकूमत ने वसाइल का रुख कैंटोनमेंट बोर्ड्स की आबादियों की जानिब मोड़ने का फैसला कर लिया। लाहौर और वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड की खस्ता हाल आबादियों की तरक्याती स्कीमों के लिए 3 अरब रुपए का तखमीना महकमा हाउसिंग ने पंजाब हुकूमत से 3 अरब रुपए जारी करने की इस्तदा कर दी। कैंटोनमेंट बोर्ड्स की तरक्याती स्कीमों को महकमा हाउसिंग ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान में शामिल कर लिया। कैंटोनमेंट बोर्ड्स में इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कीमों को मुकम्मल किया जाएगा। गलियों और सड़कों की बहाली की तरक्याती स्कीमों को भी मुकम्मल किया जाएगा। रेलवे स्टेशन शाहदरा से रायवंड तक ग्रीन कॉरिडोर मंसूबे में PHA को 4 में से 3 पैकेजेस पर पेशकशें मौसूल हो गईं। पैकेज 1 पर PHA को किसी भी कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से बिड मौसूल नहीं हुई। पैकेज 2 के लिए HRD कंस्ट्रक्शन की पेशकश मौसूल हुई। पैकेज 3 के लिए HRD अल्ताफ एंड कंपनी की पेशकशें मौसूल हुई। पैकेज 4 के लिए पायनियर कंपनी की पेशकश मौसूल हुई। मंसूबे की लागत 2.3 अरब रुपए होगी। मंसूबे पर रेलवे ट्रैक के साथ मेगा शजरकारी, ग्रीन एरियाज और पार्क डेवलप किए जाएंगे। पार्कों में वॉकवेज, प्ले एरियाज, सिटिंग पॉइंट्स में तफरीह की दीगर सहूलियात होंगी। दूसरी जानिब वर्ल्ड बैंक के ताउन से 16 शहरों में वाटर सप्लाई स्कीमें लाने का फैसला कर लिया गया। महकमा बल्दियात स्कीमें PICP प्रोग्राम के तहत लाएगा। मकामी बल्दिया वाटर सप्लाई चार्जेस वसूल करेगा। वाटर सप्लाई चार्जेस वासा के रेट के मुताबिक होंगे। वर्ल्ड बैंक इस मंसूबे के लिए $400 मिलियन फराहम करेगा। पैक्टा और टेक्स्ट बुक पब्लिशर्स आमने सामने। पैक्टा का दरसी कुतब छापने वाले पब्लिशर से 2.25 अरब वसूली का फैसला। लाइसेंस में तजदीद, इजाफी फीसें ना देने पर कार्रवाई की जाएगी। टेक्स्ट बुक पब्लिशर एसोसिएशन ने फैसला मुस्तरद कर दिया था। पैक्टा और टेक्स्ट बुक पब्लिशर सामने सामने आ गए। पैक्टा ने दरसी कुतब बनाने वाले पब्लिशर से बकाया जात कीमत में 2.25 अरब वसूली का फैसला कर लिया। वसूलियां लाइसेंस में तजदीद न करवाने वाले पब्लिशर से की जाएंगी। जट पब्लिशर की जानिब 2 करोड़ 35 लाख और उसवा प्राइवेट पब्लिशर्स की जानिब 2 करोड़ 55 लाख बकाया जाते हैं। अरूज पब्लिकेशन से 2 करोड़ 39 लाख और सुनमैन पब्लिशर्स की जानिब से 4 करोड़ बकाया जाते हैं। रहीम बुक पब्लिशर की जानिब से 3.5 करोड़ और पैरामाउंट बुक की जानिब से 10 करोड़ बकाया जाते हैं। आफाक एसोसिएशन की जानिब 4 करोड़ और बाबर बुक डिपो की जानिब 2 करोड़ 97 लाख बकाया जाते हैं। बुक बर्ड प्रेस की जानिब 2 करोड़ 65 लाख और बुक ब्रो पब्लिशर्स की जानिब 4 करोड़ से ज्यादा के बकाया जाते हैं। गुज़श्ता माह पैक्टा ने पब्लिशर्स के NOC और तजदीद की फीस कई गुना बढ़ाई थी। टेक्स्ट बुक पब्लिशर्स एसोसिएशन ने फीसों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। तालीमी सेशन मुकम्मल किए बगैर असातिज़ा को तबादलों की इजाज़त नहीं मिलेगी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ट्रांसफ़र पॉलिसी 2024 पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म दे दिया। दूसरी जानिब महकमा स्कूल एजुकेशन की सुस्ती के बायस 13,000 स्कूल टीचर्स इंटर्न्स की भर्तियां अल्तवा का शिकार हो गईं। तालीमी सेशन मुकम्मल किए बगैर असातिज़ा को तबादलों की इजाज़त नहीं मिलेगी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ट्रांसफ़र पॉलिसी 2024 पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म दे दिया। सिर्फ 3 साल मुकम्मल करने वाले असातिज़ा तबादले के अहल होंगे। तबादले से कबल असातिज़ा के लिए तमाम तालीमी व इंतजामी उमूर मुकम्मल करना लाजमी होगा। नताइज की तैयारी और पेरेंट टीचर मीटिंग मुकम्मल करना शर्त करार दे दी गई। तबादला के लिए असातिज़ा को हेड टीचर से सर्टिफिकेट लेना होगा। बगैर सर्टिफिकेट तबादला या रिलीव नहीं किया जाएगा।
पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका DEO जिम्मेदार होगा। तमाम CEOs को पॉलिसी पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई। दूसरी जानिब महकमा स्कूल एजुकेशन की सुस्ती के बाइस 13,000 स्कूल टीचर इंटर्न्स की भर्तियां इल्तिवा का शिकार हो गईं। स्कूल टीचर इंटर्न्स का कॉन्ट्रैक्ट 5 दिसंबर से शुरू होना था। एक माह गुजर जाने के बावजूद STIs को अपॉइंटमेंट लेटर जारी नहीं हो सके। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज को भी अपॉइंटमेंट लेटर्स आइंदा अहकामात तक जारी करने से रोक दिया गया। फौरी अपॉइंटमेंट लेटर्स मिलने के बावजूद STI सिर्फ 4 माह की इंटर्नशिप कर सकेंगे। नए STIs की माहाना तनख्वाह 38,000 से 45,000 रुपए मुकर्रर की गई है। STIs ने अपॉइंटमेंट लेटर फिल फौर जारी करने का मुतालिबा किया है। स्कूल एजुकेशन का कहना है कि मौसम सरमा की छुट्टियां खत्म होते ही STIs की भर्तियों पर काम दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। शहर में बढ़ती महंगाई कम आमदन तबके के लिए गोश्त की खरीदारी भी मुश्किल हो गई। ओपन मार्केट में ब्रायलर गोश्त की कीमतें बदस्तूर बुलंद सतह पर बरकरार हैं। मुर्गी का गोश्त 584 रुपये किलो, साफ़ी गोश्त 700 रुपये किलो में फरोख्त हो रहा है। शहर में बढ़ती महंगाई के बायस कम आमदनी वाला तबके के लिए गोश्त की खरीदारी भी मुश्किल हो गई। ओपन मार्केट में ब्रायलर गोश्त की कीमतें बदस्तूर बुलंद सतह पर बरकरार हैं। शहर में ब्रायलर गोश्त 584 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। साफी गोश्त 700 रुपए किलो तक पहुंच चुका। जिंदा ब्रायलर के नर्ख भी आम आदमी के पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। फॉर्म रेट 375 रुपए, थोक रेट 389 रुपए मुकर्रर किया गया। परतून सतह पर जिंदा ब्रायलर 403 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा है। दूसरी जानिब बाजारों में सब्जियां भी सरकारी निर्खों में दस्तयाब नहीं। दुकानदारों की जानिब से सब्जियों में 20 से 30 रुपए तक मनमानी इजाफा किया गया। नया कच्चा आलू दर्जावल 27 रुपए की बजाय 60 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। प्याज 90 की बजाय 120, टमाटर सरकारी कीमत 70 होने के बावजूद 80 रुपए में फरोख्त किए जा रहे हैं। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने घरेलू बजट को बुरी तरह मुतासिर कर दिया। कम आमदन वाले तबके ने मुतालबा किया कि हुकूमत और ज़िला इंतजामिया गोश्त और सब्जियों की कीमतों पर काबू पाने के लिए मौसर इक़दाम करे। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल और उनके हल पर बातचीत हुई। बिलाल अकबर खान की ज़ेर सदारत मुनक़िदा इजलास में सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस शहजाद अवान ने मसाइल से आगाह किया। HTV लाइसेंस के हुसूल को आसान और मौसर बनाने के लिए मुतादिद तजावीज़ पर गौर किया गया। HTV लाइसेंस सेंटर्स की तादाद और काम के दिनों में इजाफे करने पर भी इत्तफाक हुआ। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने ट्रांसपोर्टर्स को यकीन दहानी कराई कि उन्हें दरपेश मसाइल जल्द हल किए जाएंगे। वज़ीर आला ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के तीसरे मरहले के लिए पोर्टल का इफ्तिताह। वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक हुसैन करबानी ने पोर्टल का इफ्तिताह किया। अरफा करीम आज टावर में वज़ीर ज़राअत पंजाब सईद आशिक हुसैन करबानी ने वज़ीर आला पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के तीसरे मरहले के लिए पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। आशिक करबानी का कहना था कि 25 अरब रुपए की लागत से ग्रीन ट्रैक्टर्स प्रोग्राम पर अमल दरामद जारी है। काश्तकार वज़ीर आला पंजाब की ग्रीन ट्रैक्टर्स प्रोग्राम के तीसरे मरहले के तहत पोर्टल के जरिए अपनी दरख्वास्त जमा करा सकते हैं। तीसरे मरहले के दौरान 50 से 65 हॉर्स पावर के 10,000 ट्रैक्टर्स काश्तकारों को सब्सिडी पर फराहम किए जाएंगे। ज़ल्मी मदरसा लीग का छठा एडिशन ज़ल्मी लेपर्ड्स ने जीत लिया। फाइनल के मेहमान खुसूसी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने इनामात तकसीम किए। खिलाड़ियों ने इवेंट को खुशाइन करार दिया। ज़ल्मी मदरसा लीग इख्तिताम पजीर हो गई। फाइनल में मदरसा जामिया कुबरा ज़िल्मी लेपर्ड्स ने पेट्रियास बोर्ड ऑफ इस्लामिक एजुकेशन की टीम को 5 विकेटों से हराकर टाइटल अपने नाम कर लिया। 4 रोजा इवेंट में 15 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल के मेहमान खुसूसी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान और वजीर तालीम राना सिकंदर हयात और सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा थे। मलिक अहमद खान का कहना था कि मदरसा के तलबा मुआशरे का अहम हिस्सा है। इन्हें खेलता देखकर बहुत खुशी हुई और इन मदारिस के बच्चों को वो मौके मुयस्सर आने चाहिए, बराबरी के मौके मुयस्सर आने चाहिए। मुझे ये बात भी अच्छी लगी कि आप चाहते हैं कि कल को इनके अंदर ये सलाहियत हो कि ये एकेडमीज़ में जाएं और इनको वो सलाहियत और तालीम हासिल हो जिसकी बुनियाद पर ये प्रोफेशनली अपने आप को इक्विप कर सके। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सुन के कि आप में से पायलट्स बने, आप में से डॉक्टर्स बने, बड़ी अच्छी बात है। ये तालीम आपका हक है। सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना था कि पेशावर ज़िल्मी का मदरसा लीग कराने का इकदाम अहसन है। जी साहब एंड द एंटायर टीम फ्रॉम ज़ल्मी दैट इज हियर। मैं सबसे पहले तो पंजाब के स्पोर्ट्स ग्राउंड्स आबाद करने पे और पंजाब में इतने कमाल के मेहमान लाने पे मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। दैट इट इज़ इवेंचुअली अबाउट वन कंट्री और
हमारा को करिकुलर स्पोर्ट्स पे बड़ा फोकस है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने खिलाड़ियों को मेडल्स और ट्रॉफी दी। फाइनल जीतने पर फातेह टीम का जश्न उसातिज़ा के साथ तस्वीर बनवाई। वसीम अहमद, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप रहिए सिटी 42 के साथ।